مقدمے کی سماعت میں تاخیر ضمانت کے لیے ایک ٹرمپ کارڈ نہیں ہے۔ آج عمر خالد اور شرجیل امام کے معاملے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے یہ اہم تبصرہ کیا، اور یہ تبصرہ اس وقت کیا ہے جب 5 سالوں سے عمر خالد اور شرجیل امام جیل میں بند ہیں، ان کے خلاف مقدمات کی سماعت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کے باوجود آج سپریم کورٹ نے یو پی اے کے تحت ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح لفظوں میں کہا کہ صرف اس بنیاد پر ضمانت ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ معاملے کی سماعت میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے۔ لیکن میرا سوال یہ بھی ہے، کیا یو اے پی اے ایک ٹرمپ کارڈ ہے حکومتوں کے لیے، طاقتور لوگوں کے لیے، کہ کسی کو جیل میں رکھنے کے لیے اس کا استعمال کریں؟ یہ سوال اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ گزشتہ مہینے دسمبر میں ہی پارلیمنٹ سیشن کے دوران مرکزی وزارت داخلہ ہوم منترالیہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ 2019 سے لے کر 2023 تک 1000 افراد کے خلاف یو اے پی اے کے تحت مقدمات درج ہوئے، جس میں صرف اور صرف 335 لوگوں کو سزائیں ہوئی۔ مطلب 1000 افراد کے خلاف یو اے پی اے کے تحت مقدمات درج ہوئے، انہیں جیل میں بند کر دیا گیا، لیکن صرف 335 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے عمر خالد، شرجیل امام، میران حیدر، گلفشا فاطمہ، شاداب، شفیع الرحمان، محمد سلیم خان کی درخواست ضمانت پر طویل خاموشی کے بعد آج فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے 5 ملزموں کو، جس میں گلفشا فاطمہ، میران حیدر، شفیع الرحمان، شاداب احمد اور سلیم احمد شامل ہیں، انہیں ضمانت دے دیا گیا۔ یہ افراد بھی گزشتہ 5 سالوں سے جیل میں بند ہیں۔ ان کی رہائی ان کے خاندان کے لیے اور جو لوگ بھی دہلی مقدمات کو لے کر توجہ کے ساتھ نظر رکھے ہوئے تھے، ان کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر ہے۔ لیکن اس مقدمے کے دوسرے پہلو میں عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت دینے سے عدالت نے انکار کر دیا۔ عدالت نے واضح لفظوں میں کہا کہ ان کے خلاف جو دلی پولیس نے 2020 فسادات کے معاملے میں جو ثبوت رکھے ہیں، جو مواد رکھے ہیں، بادی النظر میں یعنی پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے یہ ثبوت کافی ہیں۔ چونکہ مقدمات میں بھی اس وقت سماعت جاری ہے، پہلے مرحلے میں ہے، اس لیے اس مرحلے میں ضمانت دینا مناسب نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ان 7 لوگوں کے درخواست ضمانت پر انہوں نے ایک انفرادی طور پر غور کیا ہے، اس لیے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ان دونوں کو ضمانت نہیں دیا جائے، اور باقی جو 5 لوگ ہیں ان کے مقدمے کی نوعیت الگ ہے، اس لیے ان کی سخت شرائط کے ساتھ انہیں ضمانت دے دی گئی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ 5 لوگوں میں سے کوئی ایک بھی یا 5 میں سے کوئی بھی 12 سخت شرطوں میں سے کسی ایک شرط کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو نچلی عدالت کو ان کی ضمانت کو رد کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس مقدمے کا سب سے اہم پہلو جو تھا وہ دہشت گردی کی تعریف تھی۔ عدالت نے صاف لفظوں میں کہا کہ دہشت گردانہ حملے صرف بم دھماکہ یا مسلح حملے نہیں ہیں، یا جسمانی تشدد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل دہشت گردی کے کیٹیگری میں آئے گا جس سے بھارت کی وحدت، سالمیت یا خود مختاری خطرے میں پڑ جائے، یا اس بھارت کی خود مختاری، وحدت، سالمیت، خود مختاری کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہو تو وہ دہشت گردانہ عمل ہے۔ دوسری یہ کہ ہر وہ عمل جس کی وجہ سے بھارت میں املاک کو نقصان پہنچے، اموات ہو، املاک کی تباہی ہو یا عوامی بدنظمی پیدا ہو، یہ تمام چیزیں دہشت گردی کے عمل میں آئے گا۔ اس لیے ان دونوں کے بیانات کے متعلق عدالت نے جو شواہد رکھے ہیں اس پہلو میں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک منٹ یہاں رک کے غور کیجئے کہ اس ملک میں آئے دن مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دے کر بھارت کی وحدت اور سالمیت کو نقصان پہنچانے والے کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ آئے دن ایسے لوگ جن کا تعلق خود بی جے پی ہندوتو تنظیموں سے ہے، وہ مسلمانوں کو مٹانے، مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خود دہلی فسادات کے معاملے میں بی جے پی کے لیڈر جو اس وقت وزیر ہیں، کپل مشرا، انہوں نے دھمکی آمیز بیان دیا تھا، مسلمانوں کو سے نپٹنے کے معاملات کیے، ان کے خلاف کارروائی تو دور، مقدمہ تک درج نہیں کیا گیا۔ کیا صرف ایک بیانات کی وجہ سے
UPA लग सकता है। शर्जील इमाम के एक बयान की वजह से अगर UPA लग सकता है तो कपिल मिश्रा और BJP के सीनियर लीडर परेश वर्मा जो इस वक्त दिल्ली हुकूमत में नायब वजीर आला है, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लग सकता, ये सबसे बड़ा सवाल है। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 21 खुद लिबर्टी देती है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है इस लिबर्टी को कानून के पहलू में इस कदर आज़ाद कर दिया जाए कि हर मुकदमे में जमानत मिल जाए। ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है जमानत के लिए। उमर खालिद के मामले और शर्जील इमाम के मामले में अदालत ने कहा कि अगले 1 साल बाद इन मुद्दत में अगर गवाहों के बयानात मुकम्मल हो जाते हैं या अगर 1 साल के दौरान मुकम्मल नहीं होते हैं तो फिर ये दोनों अफराद दरख्वास्त जमानत दे सकते हैं। इस पूरे मामले में अदालत के पूरे फैसले पर अभी तफसील बाकी है, माहिर कानून की नज़र है। उमर खालिद के वकील और शर्जील इमाम के वकील आगे क्या कदम उठाते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर करेंगे, क्या बरी बेंच से समाअत की दरख्वास्त की जाएगी या फिर 1 साल तक इंतजार करेंगे। अदालत के फैसले के पहलुओं पर गौर अभी बाकी है। इस पूरे मामले में उमर खालिद के वालिद सुप्रीम कोर्ट से निकलते हुए कहा कि पूरा फैसला अनफॉर्चुनेट है, अफसोसनाक फैसला है। आगे वो कहते कि मैं क्या कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आगे मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ कोई कमेंट नहीं है, नो कमेंट। किस तरह से देखते हैं? नो कमेंट, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। सर कैसे देखते हैं सर इसको? नहीं, अनफॉर्चुनेट, वो कुछ नहीं कह सकते। ठीक, कंसर्न ये है कि कुछ भी जो भी कहना चाहते हैं वही नहीं, कुछ नहीं कहना है। जो जजमेंट आ गया वो आपके सामने है, उसमें क्या कहने की जरूरत है। ठीक। गुलफशा फातिमा के वकील सारिम नवेद, एडवोकेट सारिम नवेद ने पूरे फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2 नुक्ते नज़र से देखा है। 5 मुलजिमान जिन्हें आज जमानत दी गई है उनके बारे में अदालत ने कहा कि इनके मुकदमे की नोयत वो नहीं है जो शर्जील इमाम उमर खालिद की है। और उमर खालिद के मामले में सारिम नवेद ने कहा कि अदालत ने इन्हें अगले 1 साल बाद यानी 5 जनवरी 2027 के बाद उन्हें दोबारा निचली अदालत में दरखास्त जमानत देने की इजाजत दे दी है, या इससे कबल अगर गवाहों के मुकदमात की मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर ये दरखास्त जमानत दे सकते हैं। बेल मिली है और जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। जिन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, उमर खालिद, शर्जील इमाम, उनको लिबर्टी दी गई है कि 1 साल बाद वो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। और ये भी कहा गया है पुलिस से और ट्रायल कोर्ट से कि केस जल्द से जल्द चलाया जाए। सारे जो अहम गवाह हैं उनको 1 साल के अंदर एग्जामिन किया जाए और अगर उनको एग्जामिन ना भी कर पाए तब भी ये 1 साल की डेडलाइन जारी रहेगी। ऑब्जर्वेशन इसके साथ ही अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हुकूमत को और पुलिस इंतजामिया को इस मुकदमे को जल्द से जल्द निपटने में कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर रुक कर एक सवाल अदालत से भी करना चाहिए कि जज साहब, आखिर आप मुल्क की आला अदालत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप दिल्ली पुलिस निचली अदालत से ये सवाल करें कि एक अहम मुकदमे में जिसका ताल्लुक मुल्क, जैसा आप बोल रहे हैं कि मुल्क की सालमियत, मुल्क की इत्तेहाद, मुल्क की खुद मुख्तारी से है, इतने अहम मुकदमे की समाअत 5 साल में मुकम्मल नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत के कानून और इंतजाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका का मेयर, न्यूयॉर्क शहर का मेयर ज़ोहरान हमदानी सवाल खड़ा कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी कांग्रेस के मेंबरान सवालात खड़े कर रहे हैं कि भारत में कानूनी कार्रवाइयां पेचीदा हैं, इंसाफ नहीं दे पाती हैं। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ भारत के निज़ाम में अदल को, भारत की जस्टिस सिस्टम के वक़ार की बहाली के लिए हिदायत दे कि गुज़श्ता चंद महीने के अंदर इस मामले को मुकम्मल तौर पर निपटाया जाए। अगर अदालतें अपने वक़ार को बहाल करने की कोशिशें नहीं करती हैं तो मुमकिन है कि आप लोगों को तवील मुद्दत तक कैद में रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही अपने वक़ार को भी डुबा सकते हैं। इस मुकदमे का दूसरा पहलू ये है कि इस मुकदमे को लिबर्टी और दाएं, लिबरल और दाएं बाजू की जंग के तौर पे देखा जा रहा है। आप अगर देखें कि न्यूज चैनलों पर इस तरह की कवरेज की जा रही है कि जिस तरह से कि उमर खालिद को बेल नहीं मिलना लिबरल लोगों की हार है,
दरअसल उमर खालिद को बेल नहीं मिलना मुल्क की अदालती निज़ाम की कानूनी खामियों की निशानदेही करती है। अगर उमर खालिद को बेल नहीं मिलती है तो फिर ये हिंदुत्व की जीत कैसे हो सकती है? उमर खालिद को बेल नहीं मिलने पर जो रद्द अमल दिया जा रहा है कि हिंदुत्व की जीत है, ये भाजपा की जीत है, ये कैसे हो सकती है? सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि इस मुकदमे में 5 लोगों को जमानत मिल गई है, तो क्या ये भाजपा या हिंदुत्व की हार नहीं है? सवाल आज मुल्क की अदालत का है, सवाल मुल्क निज़ाम अदल का है। ये निज़ाम अदल का ये है कि भारत का निज़ाम कानून क्या इंसाफ देने का अहल है या नहीं है? सवाल सबसे बड़ा ये है। We have seen the Supreme Court judgment, the Supreme Court order. While we welcome the release of 5 of the other accused, it is most unfortunate that Umar Khalid has not been given bail. He has been demonized by the government, by the investigative agencies. An activist being demonized and then using that demonization to keep him in jail. After all, this is only a question of bail. He does not pose any danger to the state. There's no danger of him running away. And to keep him incarcerated on utterly false charges is most unfortunate.